பொண்ணு பார்க்க போறீங்களே, என்ன சொன்னாங்க? எனக்கு பிடிக்கல. அடுத்த வாரம் மனுஜிப்பட்டிக்கு போய் வேற ஒரு பொண்ணு பார்க்க போறோம். இந்தா ஊரா கூட்டு போய் மாமாவை அசிங்கப்படுத்துதியா நீ? அதுக்கு என்னடி பண்ண சொல்லுத? உள்ளூர்ல யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாமா எவ்வளவு பெரிய ஆளு, ஊரே கை கட்டி நிக்கி. வேற எந்த ஆம்பளைக்காவது இங்க இந்த மரியாதை இருக்கா? சொல்லு பாப்போம். ஆமா, நீயும் உன் மாமாவும் சாராயம் காய்ச்சுவேன். 200 தடவை இந்த மாதிரி சொன்ன கொன்றுவேன் உன்னை. முதல்ல உன்னை சொல்லணும். தம்பிக்கு சொந்த பொண்ணை கட்டி வைக்கணுங்கிற அறிவு இல்லாம நீயும் அந்த கல்வியோட சேர்ந்து பொண்ணு பார்க்க ஊரூரா சுத்துதியா? அவன மாதிரி ஒரு ரவுடி பையலுக்கு ஒத்த புள்ளைய கட்டி கொடுத்துட்டு நீ என்ன மாதிரி தாலி அறுத்து நிக்கதை நான் பாக்கணுமா? அம்மேன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன். என்னத்தையும் வாய்மையை சொன்னா உங்களுக்கு இருந்துட்டு போகுது. உனக்கு என்ன? உங்களை மாதிரி கூல கும்பிடு போட்டு நல்லபடியா வாழ்ந்து வயசாய் சாவறதுக்கு என் மாமா மாதிரி ஒரு வீரனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு சின்ன வயசுல தாலி எடுத்துட்டு சந்தோஷமா செத்து போறேன். உனக்கு என்ன? மாமாவை கட்டிட்டு நல்லா டயலாக் வாழ போறேன். உட்காந்துருக்க உன்னை போய் ஒரு பொண்ணு வேண்டான்னு சொல்லுதானா? அவளோட முட்டா முடி யாரும் இல்ல. ஆமா ஆமா, நீதான் மெச்சிக்கணும். எப்பவும் போல கூட்டி போய் அசிங்கப்பட்டாங்க. நீயே உங்க கூப்பிடுதாங்க நாங்க எங்க பொண்ணு பார்க்க போறேன். உனக்கே மாமா என்ன கட்டிக்கணும்னு தோணல? நான் உன்னை நல்லா பாத்துக்கிடுவேன் மாமா. நீ என்னே கட்டிக்கோ. ഇതൊരു സോങ് വന്നിട്ടില്ലേട്ടാ? മറ്റേ സോങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. எல்லாமே புதுசா தெரியுது மாமா. നാടൻ വൈബിലെ റൊമാൻറ്റിക് സോങ് അല്ലേ? ജയപ്രകാശ് ബീറ്റ്. ധനുഷ് പടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോങ് വേണ്ടല്ലേ? മഞ്ജുശ്രീയുടെ മറ്റേ ചെറുപ്പകാലത്ത് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ലേ അല്ലെ? അല്ല, നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മളും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല ആരാന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ധനുഷ് സാറാണ് എലമെന്റ്സ്. ഇത് ധനുഷ് പടത്തിന്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ആണ് ശരി അല്ലെ? ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. பூவழகி கரையா பொட்டழகி கலரு சுவையாட்டம் உன்னோட நினப்பு அடியே சொட்டங்க அடையில பிடிக்குதுக்கு മറ്റേ ഏകദേശം മറ്റേ സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലം കൊടുത്തോളേ. நல்ல பீட்டு. மாரிமா பாத்து போக மாட்டே? எல்லார் காலையும் தான் முள்ளு குத்துது. வா போமணி, வேணும்னா இடுப்புல தூக்கிட்டு வா. நாங்க யாரும் திரும்பி பார்க்கல. என்ன பண்ற இடத்துல செருப்பு ஒண்ணு தக்கணுண்டே. நீ யாரு வீட்டுல செருப்பு விட்டு வந்த முதலாளி? செருப்புனா முதலாளி மட்டும்தானா? இது சிவசாமி பொண்டாட்டிக்கிறே. இதுக்கு தேவையில்லாத வேலை. எது தேவையில்லைன்னு நான் பாத்துக்கிட்டேன். நீ செருப்பு தருக்கு. அளவு அளவு தப்பா நான் தைக்க முடியாதுப்பா. இம்புட்டு அளவு இருக்குண்டே. உள்ளு இல்லு குத்திராம நல்ல எறும்பு தொலை தையே. சரிப்பா. பூ மாதிரி மெத்து மெத்து இருக்கணுண்டே. ராணி தேர் நிறைய வை. சரிப்பா. புதிகால் மேடு தான் தைக்க. இந்தாப்பா, நீயே தச்சுக்கோ. சரா தைதா. ஏன்
சொல்றேன்னா மாரிபாவ மனசுல நீ எப்படி வச்சிருக்கு தெரியுமாடே? முத அவளுக்கு ஒண்ணு செஞ்சு தரணும் ஆசைப்படுதேன். நல்லா இருக்கணும்ல. புரியுதுப்பா. அவன் மேல எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்கேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கணும்ல. போடுங்க. இவன் முள்ளெல்லாம் குத்தாது. വെള്ളൂത്തും തന്നെയാണോ? പാട്ടിന്റെ ഇടയിലും ഡയലോഗ്സ് വന്നു. மாமா வாங்கி கொடுத்தாங்க. நல்லா இருக்கா? അതിലൊക്കെ ചെരുപ്പ് തുടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. என்னன்னு கேக்குறோம்ல? എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് അടുത്തതിന്റെ അകത്ത്. അറിയില്ല എന്താന്നറിയില്ല. ആളൊരു ആരാ മറ്റേവരല്ലേ ഇത്? ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയല്ലേ? എന്തോ ഉണ്ട്. നോക്കിയാൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏകദേശം പെട്ടുപോയായിരുന്നു ഒരു സീൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 സീനായിട്ട് 2 പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മിനിമം ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് അത് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോക്കാ കിട്ടുന്നത്. വീഡിയോ വിസിബിളേ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് തെന്നാലിക്കും ആ പ്രശ്നം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ 5-6 മണിക്കൂറിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എഗെയിൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ട സാധനം തന്നെ റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു വൈബിന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കവിടെ പിന്നെ വേറൊരു വൈബിലോട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ അമ്മയുടെ കരച്ചിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വേറെന്തോ സംഭവം വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ധനുഷ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മകനെ കൊന്ന ആള് വന്നിട്ടും കൂടി ഒന്നും വിട്ടില്ല അവിടെ വിട്ടു. അതിനൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ശരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അസുരകാലം സംഭവം കാണിച്ചില്ല. പ്രായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു. പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിലും എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഭവമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെ, അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ പ്രകാശ് രാജ് ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. പ്രകാശ് രാജ് ഈ മൂവിയിലുണ്ട്. നമ്മള് കാസ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത്. മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചവരല്ലേ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും നമ്മള് പറയാ അസുരൻ മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ധനുഷ് പ്ലസ് മഞ്ജു വാര്യർ ഇവരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്ടറുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ ഒക്കെ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ പറയാത്തത്. പിന്നെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എഗെയിൻ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവവും സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടായിരുന്നു? അത് ആ ജോണറിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല നല്ല രസമാണ്. അതായത് ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓരോ കാലഘട്ടം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്തല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി. അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരേ പേസിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ ബോറടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വരില്ല. മാറി മാറി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ ഒരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്നല്ല അതിനെ പറയുന്ന ഓരോരോ നമ്മളറിയില്ലേ ഓരോ പാത്തിലൂടെയാണ് സംഭവം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പത്തെ കുറച്ച് സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വിചാരിക്കും ഒരു പക്ക ധനുഷിന്റെ ഒരു വൈബിലുള്ള ഒരു പടം അല്ലെ. ആ ഒരു എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തോണ്ട് ധനുഷ് ജി വി പ്രകാശ് വൈബാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ വെറ്റർമാൻ സ്റ്റൈൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ട് സംഭവം. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതായത് കുറച്ചൊരു കൂളിംഗ് സംഭവം വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു അസുരൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അറപ്പും ആ ഡയലോഗ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടി തിന്നുന്ന അങ്ങനെ എനിക്ക് ശരിക്കും വെട്ടി തിന്നാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് വിട്ടേക്കാണെന്നുള്ളൊരു അതല്ല എനിക്കൊന്നും ആ ഒരു അസുര സാധനത്തിന് അങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായിരിക്കും ചില വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ലുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലുക്കിലാണെങ്കിൽ അതേ പ്രായം തന്നെ എത്ര വർഷം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു 20 വയസ്സ് 20-something വയസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര ഉള്ളൂ. ഇവൻ 17 വയസ്സാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുവാണ് കാണുന്ന സമയത്ത്. അതായത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ എന്താണ് പ്രായം അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായമാകുമ്പോൾ നല്ല പ്രായത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. രക്ഷയില്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത സീനിൽ കാണാം നമുക്ക്.